Дуглас Рашкофф, два слова. Один из самых известных медиа-теоретиков планеты. Ну и один из основных людей, которые, промоутеров идеи открытого кода. Ну, в программном обеспечении, там, в IT и в решении социальных проблем, а также и в решении проблем, например, еврейской религии. Вот. Но он написал массу всего, там, 13 эпических книг, 2 киберпанк-романа культовых, 4 комикса, 6 фильмов снял, и одну еврейскую книжку написал, которая называется «Ничего, святого, правда об иудаизме», вот, где он говорит, что это такая религия очень, вообще не религия, а такая светская штука, которая связана с свободной интерпретацией текста, которая связана с установлением социальной справедливости и и вот с идеей абстрактного монотеизма, который ведет к тому, что Бога как бы нет, и люди сами должны между собой устанавливать отношения. Ну, в общем, там большая история на самом деле. Ну ладно, я звоню, короче. Hello. Hey, how are you? Fine. We were changing batteries, and I'm a little bit ashamed because it's not a lot of people, because we were waiting for in a meeting, our meeting in Facebook. It was today around 100 people who wanted to know, who said that they will come, but попробуйте чуть нажать, чтобы было видно на большом экране. But now it's just 4. Yeah. So okay. Let me introduce you once again. Это Дуглас Рашкофф, профессор цифровой экономики и медиа-теории Нью-Йоркского университета, один из самых влиятельных медиа-теоретиков планеты. I said that you are a professor of digital economy and media theory in New York University, and one of the most influential media theorists of our days. And so I don't know where to start, because I've read your book, but our public they don't. So and I just told them about its content and ideas in few words just now, in the previous 5 minutes, but I myself have lots of questions to you. And I don't know where to start. Okay, let's start with, for example, with Carl Bloom, because we had an appointment with Harold Bloom, and I was going to make a report on his book, which is called Omens of Millennium, Gnosis of Angels, and Resurrection from Death, and but it happened that he fell and broke his leg, and will be in hospital until the mid of July. But when I understood just today's night that your approach to Judaism and Harold Bloom's approach, we can find them to be in striking contradiction, because your approach seems to be quite rationalist and social, technical in some sense, and his
trying to defend mystical tradition inside Judaism and Gnosticism, but as secular, and mystical as secular, as poetic, as the sphere of soul man, as a poet who finds in some special experience, which is described in mystical texts, the same feeling adolescents are finding are experiencing reading great poets, being adolescents. When I find myself using your idea of dimensionality, when I find myself in another dimension, or maybe I find another dimension of myself, some excessive dimension which grounds me in the ontology, I don't know, in the universe. When I become calm and not worrying about life, because he's trying to reading close Shakespeare, for example, and books of Enoch, and as the one type of texts, and he's admirably writing about revolution, all revolutions against rabbinical Judaism and Talmudical Judaism, and what I want you the question I wanted to answer, do you consider some specific, I don't know, existential or poetical or dimension that is connected with the experience of excess? I think what Harold Bloom does is very close to the theory of Alain Badiou, but he deploys it in the quite different language. But I don't find in your conception this moment of inner excess, which is the main point for Harold Bloom, for example. And I will translate myself for the guys. I mean, I think you're talking about experiences of transcendence, or almost ecstatic revelation, maybe. And let me translate myself for the guys. Nobody knows English in Russian. Да, нужно переводить, правильно? Ну, или не надо? А? Ну не надо, никому не надо. Okay. It's cool. We have a big advantage because everybody who came speak English, so I don't need to translate myself and yourself. Because when we were watching a film by Udi, I was exposed. I didn't expect this, but I was exposed to translate it all from the beginning to the very end, like around 2 hours. Maybe not excess. I think the best word to describe it is excess, but I don't know. Bloom, he says, he writes about different from Eastern types of mysticism,
experience when I don't lose myself, but find truth of myself with all its contradictions, and I have something to say in this situation. I have, and he says, I'm not capable of just loving, but I can find in this dimension, and I can argue with somebody, and when Aldous Huxley says that I don't know what is happening and what does it mean, Karl Popper said, no, I know when I reading Dante, for example, I'm coming to another dimension in which I understand the truth of myself, but not of Harold Bloom, but of somebody else. I don't know, maybe I cannot describe what I'm comparing. Right. I mean, I'm not a scholar on Bloom. For me, the main contribution he made, to my thinking was, and it was considered very controversial, very radical at the moment, was to suggest that the Torah was written by human beings. Yeah, by women. By humans. Yes, but Bloom. Yes, but not by God. Right. So many Jews were very upset by his work because they thought that the Torah was given to Moses at Mount Sinai, and Howard Bloom was showing, look at this line, this was one poet, this was another poet, then this was added in later. So he was saying that human beings create these things, not God at Mount Sinai. To say more, in his work, which is called Book of J, he says that the author of Torah was a woman, and her name is J, and it's very, very interesting. And okay. Just if I can continue for just a moment. So Howard Bloom's main contribution, as I understood it, was that human beings were behind Judaism, which is a very interesting place to start, to say that human beings created this. Yeah. And so I use that as a premise. That they may have been inspired by something. And then I try to look at what constitutes the sacred. What is it about Judaism, if anything, that has transcendence or something spiritual, rather than simply how to make the world a better place? We all understand that Judaism has social justice, has politics, has ethics, and morality, but where is the spiritual dimension? And it's difficult because the people who invented Judaism, or invented Torah, they understood that human beings are very superstitious, that people believe strange things, and that when people believe strange things and get very excited about those strange things, they often go off and kill other people. They go crazy, they do really bad things. So I look at Judaism as almost paranoid, as afraid. Judaism, I don't look at Judaism as a religion. I look at Judaism as a way to prevent believing in religion, as a way to do the opposite. So for me, the sacred, the transcendent, it happens when people come together, when people interact with one another. I look at Judaism as a team
as a collective activity. Yeah. It's not something you do alone with a book, meditating, transcending. It's even against the rules. You have to do Judaism with 10 people, with a minion, because, and many times, whenever God talks about appearing or showing up at something, God always says, when you gather in my name, when you gather together, that's where I'll be. So to me, it's always been a very social. Ну вот мы говорим о книге Карла Блума, о книге Дугласа Рашкоффа «Ничего, святого, правда об иудаизме», вы слушайте быстро, потому что для вас перевожу, не отвлекайтесь. И вот я задал, в котором говорит, что иудаизм это вообще светская такая штука вообще, и, не религиозная, которая связана с социальной справедливостью, социальной, когда люди собираются вместе и что-то делают. Но при этом люди, склонные люди, которые писали Тору, они склонны понимать, что люди склонны к предрассудкам, и поэтому вот особым образом, это сделано как такую игру, такую параноидальную игру, скорее, такую фрейдистскую параноидальную игру, а не религию. Но она, в первую очередь, связана с социальной справедливостью, с политикой, с тем, как сделать мир лучше. I understand it's quite clear, this position, and I find your book very impressive. And thank you for this work. But when you are saying that Judaism is about bringing more social justice into society and between people, why then you are so uninviting, disliking cited or used the name of Martin Buber, because he was one of those who developed the same point of view on Judaism. I mean, Martin Buber, Franz Rosenzweig, Levinas, and all the guys. But you are writing that after the Holocaust, because thanks to Martin Buber, Falkenheim and others, Jews they came back to literal understanding of Judaism. But I don't know if it's right with Buber. I know. I heard funny stories about his about the degree to which he was religious and observing. Some of my teachers told this story that already being in Jerusalem, Martin Buber used to calling his colleagues on Saturday and on Shabbat, and somebody was answering hello, and Martin Buber was saying good Shabbos. And I think maybe with Buber it's not quite right. But he's a Jewish existentialist. He's trying to understand this as ethical thing. I don't have a problem with Buber. I mean, there's a lot of great philosophers with, very interesting relationships to Judaism, and many of them tried to argue that there's an essential social justice mandate, from Hillel to Jesus, to Maimonides and Spinoza to Rosenzweig and Buber to some extent. I mean, where Buber gets tricky for me is his whole notion of I and thou. Yeah, right. And Buber was able to experience
that's fine for him. He was able to experience the direct experience of God as this other. But I think for him God was a metaphor for another human being. Or maybe I'm wrong, and that's why. Or let's say that I was. I'm less educated about the history of the Jewish philosophers and writers than you are. You know, I rather than following the line of philosophers and educating myself in that, what I decided to do as a relatively smart person and a media thinker, I decided to go back to Torah. Yeah, I understand. And see, what is this communicating? Because it feels to me like in America, there's a desperate drive by institutional Judaism to get Jews to believe in Judaism. Like Christians believe in Christ. Yeah, I understand. So all I was trying to do was to say that maybe Judaism is less a tradition of faith, a tradition of action. Of course. And what would that look like? And is that more relevant to the modern experience than believing in stuff? And this alone got me boycotted, condemned by many Jewish institutions in America. This alone was considered criminal by institutional Judaism. Okay. Now going back to Buber and Harold Bloom and all those people. Okay. I'll translate all this. Ну, я говорю, спрашивал, вот, ну, если вот это так, ну, что иудаизм это вообще про социальную справедливость и все такое, то почему, вот, говорю, ты, ну, так, ссылаешься, говоришь, вот, типа, после войны, после Холокоста, благодаря Буберу и другим, ну, в частности, благодаря Факенхайму, например, который вообще придумал 614-ю заповедь там про Гитлера. Ну вот, многие евреи, благодаря вот Буберу в частности, вернулись, ну как бы подумали, неправильно ли они поступают по отношению к иудаизму, а может быть и надо его не так вот как-то интерпретировать специально, а вот, ну как бы вот все, ну, в лоб как бы делать. Вот. А Дуглас сказал, что у меня никаких, говорит, проблем с Бубером нет, ну вот, просто вот странно, мне кажется, вот его понятие «я» и «ты», когда вот он напрямую может общаться с Богом, а я говорю, ну вот его хасидизм, а я говорю, ну, Бубер, может быть, он назывался неохасидом, но он был, может быть, не очень, на самом деле, религиозным, в смысле, потому что вот рассказывает историю, что он в Иерусалиме там звонил в шаббат коллегам, они поднимают трубку, он говорил «Бушабас», вот, и Дуглас говорит, что ну, вот, ну, ему странным кажется это вот буберовское «я», «ты», я говорю, ну так это Бог, метафора другого человека для Бубера, наверное. Он говорит, ну да, вот, но я, говорит, менее образованный, наверное, в еврейской философии, чем вы, но я медиа-мыслитель, но для меня важно было просто вернуться, ну, как бы к Торе, к источникам и посмотреть, действительно ли это, ну, как бы вера. И оказалось, что это в меньшей степени вера, чем практика такая, ну, как бы социальная или интеллектуальная. И вот, а в Америке существует огромное такое, ну, вот, движение за то, чтобы вернуть евреев к еврейству, ну, в смысле заставить евреев верить, ну, как бы, вот, в еврейство, точно так же, как христиане верят в Христа, в христианство. И вот только то, что я вот это сказал, говорит Дуглас, привело к тому, что многие еврейские организации в Америке меня забанили вообще, перестали, не просто без Бубера, без Карла Блума, просто я вот сказал вот такую вещь, и как бы на этом все закончилось, например. It's obvious even here in Russia, in Moscow, but maybe because there is a big Jewish community, several Jewish communities, small Reformic community, very small Breslovers community, very big Chabad Lubavitch community, and Lithuanian traditional, and we have, of course, we have the same problem here, and
we have like, as I see it, we have like two words that exist, like that pretending that they are one world, but in fact there are two words, very small words of Jewish education in university, which provided by those who immigrated to Israel in 90s, then came back, and they are some of them religious, some of them not, but they are taking Judaism like this, like practice, like Talmudic practice, like commentary, like hypertext, and so on. And thanks to them, students in Moscow know some names like Norton Fry or Daniel Bayarin, and the second group, very big. It's completely different. It's faith group and or religious, and it was I understood this not from the beginning. When I was a student on my first grade, it was very strange to me when I was talking with some religious guy, for example, from a religious community, religious community of Moscow, and when I was starting talking about things that were obvious to me, and that a person I was conversating with didn't understand me at all, and it's we have the same problem, but in Lithuanian community, I think it's not so big and so terrible than in Hasidic, I think, because it was some traditions of intellectual culture that was translated through several generations of Russian Jews of Orthodox Lithuanian branch, and the Hasidic area, it's completely different, and it's like humanitarian help. When we take Jewish guys with Jewish mothers from the street and bringing them to synagogue, to campus, and begin to cultivate them as religious Jews. Those who just yesterday was Russian guys. So it's but yes, yes, maybe you want to know. But what do you think about that? When you say that when Jews becomes religion, it's they are going back. And we must deconstruct this side and let exist only that social and interpretational and that game which main aim is to find answers to some impasses, to find decisions or invent some new ways of thinking and doing something. And I agree with you from the one side, but from the other side,
don't you think that maybe it's a constitutive moment to Judaism that it is cannot and does not coincide with itself, and its inherent difference, maybe it's some important feature when you say the word Jew, and at the same time this word has plenty of meanings. It's religious Jews, not religious Jews, Zionists. At the same time, I think they feel connected to something deep inside the Jewish tradition. Yeah. So the person maybe, I don't believe in God, I don't believe that Moses existed, I don't believe what Israel is doing, I don't believe in religion, I don't believe in praying, but I feel connected to something in Judaism that I can't quite define. Yeah. And that's why I decided to write a book to say the thing that you feel connected to is the core of Judaism. And Judaism in some centuries pretended to be a religion. Judaism in some centuries pretended to be a race or an ethnicity. Judaism in some centuries pretends to be civilization itself. But Judaism does have a specific goal, a specific mandate for humans, and that is for people to treat each other in a more sacred fashion. And what that does is it gives the people who are Jewish but don't practice Judaism in the way we've been taught, it gives them the sense that, oh, I'm right. By fighting for social justice, by working against a tyrant, by feeding the hungry, this is informed by Judaism. So then what I did was look back through Torah to find evidence of this. And I feel like I found a lot of evidence in Torah and in some of the great teachings of some of the people that you've mentioned even. The understanding that we have to help people stop believing in things. We have to help people let go of their idols, let go of these words, and instead start to experience things. And it was very hard to sell this new approach to humanity. That's why, that's why Paul invented Christianity, because it was so much easier for people to grab on. Here's a wafer, here's some blood. They want something to hold on to. And it's possible that they were right, that human beings may not be advanced enough for Judaism to be their way of life. We may not be advanced enough to do Buddhism. The majority of people on the planet may still need something to believe in, something to fight for. And that would be a shame, but it might just be who we are. We're just little monkeys, Я спросил, Дуглас не совсем ответил на вопрос, который я задал. Я сказал, что не кажется ли тебе, что когда вот мы, например, считаем, что когда вот евреи превращаются в религию и вот буквально все понимают, там исполняют все там и ждут там Машеха, это плохо, надо вот просто, чтобы иудаизм был светской практикой такой, связанной с увеличением, с интенсификацией социальной справедливости, триумф в обществе. Но задал я ему вопрос, не кажется ли тебе, что вот это вообще важная особенность иудаизма,
его несовпадение с самим собой. Когда вот есть и светские, есть и религиозные, есть сионисты, есть люди просто, которые думают как евреи. И может быть вот это несовпадение этой вещи, ну как бы еврейства с самой собой, это какой-то важный момент. Ну вот, и какая-то черта, которую нельзя игнорировать и нельзя как бы исключить. Вот. Он сказал, что многие люди, что он руководствовался, в общем, другим, или ответил, да, что вот многие евреи в Америке отчуждены от еврейства. И, в смысле, вот им не нравится вот то, что происходит там в синагоге, там все, и они, они не верят в Бога, все, но при этом они вот как-то вот внутренне, они вот ощущают себя связанными вот с еврейством, с какими-то идеями, и вот что я решил сделать, так это сказать им, я им сказал, что вот то, что вы чувствуете в качестве связи, это вот и есть самое важное. И поэтому я решил вот вернуться к источникам и посмотреть и найти, действительно ли это так. Вот, и найти очевидность, и нашел, ее там много раз. Вот, и на мой взгляд, иудаизм связан, говорит Дуглас, не с верой во что-то. То есть евреи, с его точки зрения, они что миру сказали? Что надо перестать верить в вещи и начать их, experience, проживать, чувствовать, понимать. И не надо вообще верить в вещи. Вот это вот как бы основной момент. Но люди не готовы к иудаизму, большинство людей не готовы к иудаизму с точки зрения Дугласа, потому что им нужно во что-то верить, там кровь пить, там, на причастие ходить, вот, многие люди там и к буддизму не готовы, и поэтому Павел придумал христианство, вот, с его точки зрения. Yes, and I just reminded words from your book when you tell the story about your conversation with a fellow student, who is newly born Christian, and do you remember? And who says to you that who tries in your conversation to convince you in this change that happened to him, that he understood that there is God in heaven who created us all, and there is salvation, and he tries to convince you in this good news. Do you remember? No? I guess in college you mean the young people who would. And then you answer him that you belong to another religion who is connected with a bad news. Yeah. Do you remember? So yeah. There is the bad news. The bad news of Judaism is that human beings are in charge of this world. And that we are the grown-ups, not the children. And if we can grow up and take responsibility for one another and our planet, then everything gets better. If we want to remain children of belief rather than adults of action, then we're in big trouble. Я говорю, что вот в связи с тем, что он говорил, я вспомнил моменты из его книжки, когда он рассказывает о том, что вот он, когда был студентом, вот его однокурсник, вот он стал христианином, вот с ним случилось откровение, он понял, что вот есть Бог на небе, который всех сотворил, всех спасет, и вот он услышал хорошие новости, good news, благую весть, и он говорит, благая весть, и не могу понять, почему я не впечатленный вообще этим, вот, а потом я ему сказал, что я принадлежу к другой религии, которая связана с bad news. That's why in many ways it was good for
Judaism to lose the temple. Yeah, yes. You know, when you lose the temple, you lose your priest. When you lose the temple, you lose the sacrifice. Now your beliefs have to be put into text, you know, into the book, and then you wander through the world. But that's part of growing up, is leaving Eden, leaving the womb, leaving childhood, leaving beliefs, and internalizing the law, internalizing ethics. You know, so now you can read Torah, read the Bible, live where you live, and your behavior in daily life is the way you live your faith, rather than sitting and praying in a temple with a dead, you know, burning a lamb. Yeah. Ну да, если не доперевел, еще предыдущий абзац, когда он говорит, да, это действительно важно вот, услышать то, что выдают с bad news, а не good news, потому что вот особенность человека в том, что он человек, заложник мира, и в мире не все хорошо, но это, как бы, это часть становления взрослым, когда ты вот уже, может быть, и родителей уже и нет вообще, и надо всю ответственность брать на себя, но это как бы все связано, да, с взрослением, расставание с Эдемом, с материнской утробой, и как бы готовность взять на себя, ну как бы вот, и в том числе и конституирование смысла, когда ты читаешь, не просто молишься, а там читаешь текст, пытаешься его понять, там, и все такое. You know, one of these meetings I devoted to a Jewish book written by David Gellerton, and you know that guy, of course. No, yeah. You don't know? Not personally. Yes, but he's right winger and Republican, and programmer. That guy who invented some solutions that became a ground using which Java language was developed, and after that assault on him by una bomber in 1993, when he sent him personally a bomb in a pocket, and it blown out, and from that moment he one half of his body does not work, and after this accident he became excessively religious. Not only Jewish religious life became his second part. And first was programming, and second is and second part was he find as a life of religious Jew. But he wrote several years ago a Jewish book just once, and all remaining books by Gellerton, they are devoted to programming or futurism, about computers and all that stuff. But in this book, he's trying to explain Judaism in a very interesting way, I think, because he's talking about the same things, that losing a temple was good, and that in Covenant, in the first Covenant, there was the document, that tables. But then in second temple there was covenant without them, and then there was temple, and then the temple disappeared, and now there is just part of the wall,
and it's good for him, and but he finds the same thing in all other Jewish elements of Jewish life. For example, in mezuzah, he says, look, there is a text in mezuzah, but which and there is a window through which I can see this scroll, this small scroll. But he turned his face is turned from me, and I'm seeing it from the other side, and I cannot read it. And with everything, but now I just remember about mezuzah, and I think it's nice. And I don't remember with prayer shawl and okay. Yes. But what do you think about? And you are not using this word, but it's being used. It was used by Levinas and others. But by Levinas, I think mostly the word disenchantment, disillusionment. Like losing all your illusions and fairy tales, and losing all conceptions of reality as fairyland, as a magical place. And but this is disenchantment, disillusionment. It's the special type of mood. Yeah, well, if you can let go of your fairy tales, then you can open to the magic of connecting with other people. Now, if you don't lose the magic, you don't lose that. You look for it differently. Instead of looking for it up there in the sky or in a statue, you look for it in the eyes of your lover or the people in your community, and that's when you feel something real rather than the fake elation of a belief. Oh, thank you. Yes, now I remember two questions I wanted to ask. I'll translate. We gotta do them soon. I have to go in like a minute. Okay. An hour. Okay. Let me first, one of our students have a question. Okay, do you know that speaking about religious community, religious Jewish community, do you know that the last Rebbe of Chabad, Mendel, well known, he invented, his novelty connected with him was that Hasids, Chabad Hasids, they began to read Maimonides as on the everyday basis, and it was like a revolution in Chabad movement, because before they were strongly negatively, they had before strong negative attitude towards Maimonides, and I find this thing as very strange, because I don't know why he did it, because if he did it, maybe now real observing Hasids, maybe they are really, when if we try to analyze them, maybe they are just playing Hasids, because they are reading Maimonides, and
because of his theory of double truth and many layers of text and words. And the question I wanted to ask you, what do you think? First question: what do you think about that theory of layers of meanings by Maimonides and that theory of Leo Strauss about esoteric and exoteric meanings, which allow to exist different groups, but without allow them evolve one into another without break. When some Hasidic guy tells you, "I believe in God," and Socrates in this situation would say, "Oh, it's bullshit. It's what are you talking about?" But Maimonides or Leo Strauss would say in the same situation, "Oh, okay, you are right. Then let's go read some texts about him." And second question, because I found that moment one day in Kievan synagogue when one girl asked the Hasidic guy why he is making these strange things with a cock, and he said because I'm Jewish, and she asked him, but why Jews are doing these things? And he said, because they are fucking crazy. So maybe they are all playing me. And second question, when you let go all your illusions, it's mean you are separating from their what is surrounding you, and but don't you think that this separation is connected with the separation of Jewish community from the other communities? And do you suppose that do you think that we can consider that Jewish closeness and Jewish separateness as a kind of pirate republic, or that separated autonomy and or something else? And last question connected with this. When I read your biography, that you were in 90s you were collaborating with Роберта Антона Уилсона. I found it terrific because I think many years ago I understand that Judaism and Discordianism is very close things, and but I found nobody who think the same way. And when I read that you were collaborating with Wilson, I thought that it's fantastic. And what can you say about the connections between Judaism and Discordianism? Okay, I gotta answer this, and then I have to go, so I'm late for my next thing. So I do think that Maimonides wrote on two levels, just as Spinoza wrote on two levels, just as Jesus tried to speak on two levels, and that's because Judaism works on two levels. It speaks to the needs of simple people to believe in something, but also tries to bring them out of that into what you're calling the disillusionment of adulthood. So it tries to speak to both, to say, yes, children, there's a God, don't worry, everything's okay, and at the same time say to people, you need to grow up and be nice to each other and act like adults. And people like Maimonides and Spinoza learned to write on two levels because they could be killed
or kicked out, excommunicated for what they wrote. You know, when Maimonides was burned, his books were burned, and so were Spinoza's books were burned. In modern times, we don't have those same risks. You know, I've been kicked out of Judaism maybe, but what does that matter in the modern world? And yes, I think Robert Антона Уилсон enjoyed a similar perspective on reality as some of the Jewish intellectuals we've been talking about. He learned to look at everything as possible and nothing as absolutely true. Everything is provisional. Everything is changing. This is why even the Jewish text is written in flame. It's supposed to look like flame because it's not locked down. It's not concrete. It's always kept in motion, like light. You know, more like, again, like the Tao, like the yin-yang. It's always changing. And that's a hard place to live. People like absolutes. They like statues. They like stone. And if you suggest that nothing is stone, then people get angry. People get confused. People get scared. So if you're going to say nothing is really true, you still need to give people some candy, some food, you know, something that they can grab. So they get very scared. Okay. And what do you think about separation? Because when Emmanuel Levinas and Maurice Blanchot and Paul Valéry, they were saying that the first and the main quality of consciousness and of Jewish consciousness also is to say no, not to say yes, but to say no. But no is connected with separation, with autonomy, and how does connect with their unity of their world? Because remember that notion of the other and totality of the whole, and if I want to separate, what's wrong? I just want to separate. You have to be born. You have to be born and you separate from your mommy. You know, and that's what the Israelites, they ran from Egypt, some other country. The water parted, just like when you get born, and they ran through, the water closed, and now they were apart. Now they were something else. And that's your birth. And then as you grow up, you experience your individuality, and once you get bored with that, you look for other people, and you reconnect, but you reconnect as adults, not like a baby to the mother, but like a partner or a member of a community. So I think it's not about separation, it's about reconnection, but reconnection consciously, willfully, reconnection not just because you need each other, but because you love each other. You know, and that's I understand. Yes, it looks like for me it looks. I think that we find it in Jewish in the mechanics of Jewish sense. I don't know, in Jewish cosmos, that the thing that looks like Hegelian negation of negation, because when you are separate, if the main quality of Jewishness is separation, then it's also separation from separation, or separation from Jews. It's very. No, I think it's much more about community than it is about separation. I don't think it's about staying distinct from something else, unless that something else is childlike or dangerous. You know, sure, there's so many ways we can talk about
culture trying to remain distinct, or they're trying to, the Jews are trying to maybe remain different from other people, other kinds of people around them. But I think it's less about being different than holding on to something, than trying to practice something sacred. And they were doing it without their temple, they were doing it without their homeland, they were doing it without priests, they were doing it with some text. And that was challenging. So it was challenging. But here's the thing, I have to run, I'm late already. Maybe his question. Okay. Okay. Go over here. I'm so sorry. Okay. You said 9 to 10, yeah. Yes, I remember. Yes. Okay. I'm sorry. Okay. Do you know that your book, The Strategy of Exodus, is translated to Russian? It is. Yeah. I don't know. Or you know. It's translated. I just wanted to know. Do you know? Yeah. It's translated. It is. Strategy is in Russian. Yeah. Okay. But you keep the conversation going. Yeah. Or we can email, okay? Yeah. And okay. I have an additional heap of questions. Okay, thanks. Thank you very much. And okay. Be good. Дуглас Рашкофф написал две еврейские книжки. Вот это вот «Ничего святого». Как, это не совсем, конечно, «Ничего святого», да, это как, для красного словца перевел, потому что, по-другому бы не звучало. В смысле, вообще, обычно, вот если там в словаре nothing sacred переводится как «ничего святого». Но вообще, nothing sacred это ничего сакрального, ничего священного по-русски. Потому что, святость это, sanctity, saints, а nothing sacred это как раз ничего священного. Там для Левинаса как раз это было противоположно, святости и священное. Типа если есть священное, то нет святости, наверное, не наоборот. Вот это nothing sacred, truth about Judaism, ничего святого, правда об иудаизме теоретическую. И роман, один из двух киберпанк-романов написан. Один «Экстази-клаб», а второй «Стратегия исхода», в которой, это история, такой киберпанк, история об Иосифе, который, там парень, хакер, по фамилии Коэн, там как-то так получается, что его приятели как-то там его подставляют, и он, через «не хочу» практически оказывается правой рукой самого крупного венчурного инвестора Нью-Йорка. И там начинается, как фараон, Иосиф. А все остальные книжки про медиа-теорию, шоу будущего, экономику лайков и прочее. Потому что Рашкофф ведь изобрел целую массу всяких конструкций, которые сегодня как-то считаются народными фольклорными, без автора, как будто они сами появились, там социальный капитал, социальная валюта, технореализм, социальная валюта, а еще что-то, я же перечислял, я забыл. Да. А все остальные книжки про связь технологий и современного мира, и то, что как про так называемую цифровую экономику, потому что он придумал это понятие цифровая экономика. И сейчас в City University of New-York он профессор в Digital Economy. Да, профессор дисциплины, которую сам изобрел. Документальных фильмов снял 6 штук про то, как работает
работать в медиа, капитал, там все то, что... Ну и вот эта книжка связана с объяснением того переворота, который с ним случился. Потому что он же начинал, потому что Дуглас Рашкофф в 90-х и Дуглас Рашкофф в 2000-х это разные люди, потому что тогда, ну вот он как раз появился как протеже и ученик Тимоти Лири, Роберта Антона Уилсона, Терренса Маккены, ну и вообще всей этой тусовки вот этих старых психоделических перцев, ну разных там, если не понимать, С Георгием хотел задать вопрос, как он с ним общался. А я не знаю, как он с ним общался, он был клавишником с Экстази-клаба какое-то время. Ну да, просто здесь в чем у себя вот это ну и тогда, вот, когда появился интернет, они вот все в таком восторге были, вот и вот в частности, да, то есть, а на русский вот, я не знал просто стратегии исхода, я поэтому у него и спросил. Я подумал даже, когда увидел обложку, вот, ну, настолько ужасная обложка, вот. Ну, как у Уилсона часто. Ну да, ну я думал, может быть, это без спроса перевели, может, он не знает, поэтому он говорит, нет, знаю. Вот. Ну, а теоретическую книжку одну только вот перевели на русский, «Медиавирус» 94-го года, это вообще вторая книга, первая это «Сайбирия», ну, Тиберия, это вторая, и все, и вот он и воспринимается в русскоязычном контексте, поэтому как вообще совсем другой человек. Вот, потому что там они все в восторге были от интернета, там сейчас все соединимся, все решим, ну как бы очень похоже на там Харта и Негри, вот сейчас мы все можем решать быстро, договариваться и сейчас что-нибудь решить. А потом с ним произошел ведь кризис, когда компьютеры стали, когда все же началось, он был одним из первых активистов вот это shareware движение, да, и это же его основная идея — открытый код. И вот он был одним из первых активистов, первых вообще движений, то есть, в смысле, открытый, софт с открытым кодом, когда ты, да, и, кстати, вот ему принадлежит хорошая формулировка, это я пока не знал, даже, как... Я понимал, что, наверное, код должен быть, в смысле хорошо, что если код открыт, плохо, тогда закрыт. А он хорошо это формулирует и коротко, что, а вообще нормальная ситуация, это когда если ты можешь читать, это значит, что ты можешь писать. А если код закрыт, то получается, что ты можешь только читать, а писать не можешь, программу. А нормальная ситуация, типа, когда ты можешь читать, писать, и вот это движение просто затухло быстро, да, вот это shareware, и появились, вот эти гиганты программного обеспечения и типа настольных систем, вот этих вот эмуляций, типа Windows и прочее. И появились компьютеры, как он говорит, которые удобнее, но с меньшим количеством функций. И если раньше ты мог там делать то-то, 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 когда только появился интернет, то в определенный момент может оказаться, что интернет как телевизор уже почти. То есть ты мог в определенный момент только уже покупать, и дальше интернет стали использовать в первую очередь, по его словам, для продажи акций и ценных бумаг каких-то типа высокотехнологичных интернет-компаний, большая часть которых просто существует только на бумаге и представляют из себя финансовые пирамиды, и все американцы повелись и купили эти ценные бумаги, а потом все рухнуло. И, причем рухнуло так, что вот он говорит, что даже такие респектабельные комментаторы, телекомментаторы, например, они заканчивали свои выступления словами «храните веру». То есть просто вот ситуация аховая была, и многие вообще такой ревайвал религиозный начался. То есть все стали богатые люди стали спонсировать свои церкви, синагоги, все, чтобы они помолились о спасении. А он говорит, я понял, что все уже поменялось, и интернет уже не интернет.
то, что было средством такого, ну, как бы, вот, улучшения мира, как-то привнесение большей социальной справедливости в общество, ну, вот, горизонтальных связей, все это как бы куда-то исчезло, надо, ну, появились там права, программы с закрытым кодом, и ну, идея вообще как бы испарилась. Потому что в 90-е они думали, что ну, как бы, вот рейв, психоделики и интернет это вот уже все конец истории. Ну, просто вот, как бы, ну, это точно уже не прусская монархия, не Гегель, а вот это сейчас все уже наконец-то свершится. Вот. А потом он пишет, что я понял, что я не знаю, то есть вот я в определенный момент решил, что я вот буду, ну, как бы жить и, ну, make living и заниматься вот, как, вот, ну, как в качестве медиа-теоретика, анализировать и вот, ну, как бы, ну, промоут, да, вот, новые медиа, как такие, ну, как такой инструмент такой эволюционный. А тут я понял, что, типа, вот я не знаю, как этим дальше заниматься, ну, если я не хочу просто как-то пропагандировать какую-то финансовую пирамиду, ту или иную, и я решил, что тогда вот у меня был кризис, я решил, вот сформулировал для себя 3 принципа, за которые вот я решил, что вот надо бороться за как бы 3 пункта. Это прозрачность, это грамотность, прозрачность и people. Ну, в смысле, то есть вот люди, которые пользуются там, этим софтом, компьютерами, они должны понимать, вот, что это за штука, как она устроена, это вот, ну, что такое программа. Раз, два, код должен быть открыт. То есть все должно быть прозрачно. И 3, ну, надо как-то вот, ну, в таком, значит, не в консервативном духе, ну, нужно, да, чтобы люди думали, люди, понимаете, как, ну, считали, ну, нужно как бы сделать так, вот, ну, как вот он решил, чтобы люди были двигателем вот этой истории, ну, как бы people, они, ну, то есть не какие-то корпорации, какие-то там системы интеллектуальные, которые предлагают тебе что-то купить. Да, ты включаешь компьютер, и тебе предлагают кликнуть, как бы, купить. Наоборот, people, то есть вот комьюнити должно стоять за вот, коммуникацией, за новыми медиа. И вот он говорит, что я решил, что вот надо так сделать, а потом я и стал искать тех, с кем, ну, союзников. И оказалось, что никому вообще это, ну, всем это до фонаря. То есть, ну, вообще, то есть, ну, кто-то всерьез не воспринимает там какой-то бизнес, там вообще, ну, ориентирован на прибыль, которую вот он здесь сейчас так вот переориентируется, он не получит. А эдюкейторы, ну, как-то в спешке вообще не о том думают, а родители, когда я говорил родителям, ну, детей, они пугались, потому что думали, что если вот сейчас так будет, то дети сейчас прочитают, как бомбу собрать вот, в интернете и порнографию посмотрят. Вот. И все, вот он говорит, вроде такие простые вещи, а оказалось, что никому это, ну, вообще не надо, и я не понял вообще, что делать, с кем коллаборироваться. А потом, говорит он, как-то я был в синагоге на обрезании племянника, и говорит, впервые тогда мне в голову пришла мысль, что, может быть, вот эти чуваки, это и есть мои союзники. Ну, это интересно, ну, очень интересный рассказ, на мой взгляд. Вот, потому что, ну, как бы это вот такое у него, типа, ну, шува произошла. До этого он, типа, вообще, ну, не интересовался, ну, вот, еврейскими темами. Но вот, а тут задумался и вот, и подумал, что, ну, окажется, что вот эти 3, и вот, как он описывает эту свою, биографию, переворот. И я тогда подумал, что эти 3 принципа всегда были основными принципами вообще, ну, и являются основными принципами, которые лежат в основании вот еврейской традиции.
Это вот, ну, грамотность, прозрачность и people. И я подумал, ну, ничего себе. И тогда, говорит он, я решил, как он пишет, пойти в темпл на год. Ну, то есть это, вот еще интересно как-то социолингвистический анализ проводить, ну, его текста, потому что он как бы, ну, родился в семье и, ну, вырос и принадлежит к американскому реформированному иудаизму. Ну и большая часть еврейских общин Америки, ну, реформистские, и поэтому в Америке темплов, наверное, больше, чем синагог. Ну, то есть, в смысле, они синагоги, но при этом они называются, ну, темплы, храм, ну, потому что они реформистские. Ну, то есть, потому что вот реформисты вот в Москве в хоральной синагоге был хор и органы. Вот, и вообще, ну, это практика, немецкие реформисты стали переименовывать синагоги в темплы. Вот, и вот, дальше у него интересная, ну, речь, он говорит, и тогда я решил, что я пойду в темпл на год и почитаю там, ну, познакомлюсь с релевантными текстами и, ну, и пойму, вот моя догадка, она как бы верна или нет. Вот. А в следующем абзаце он пишет, что и потом вот, первое утро в шуле вообще вот типа меня. И вот интересно, там он говорит, сначала говорит темпл, а потом говорит шул сразу, прям вот так по-восточной, ну, европейские. Ну, потому что шул это синоним синагоги, но шул это школа. Ну, в смысле на идиш, шуле, не немецкое. А вот, но это синоним, в смысле вот в одном отношении это темпл, а в другом шул. Вот. Ну и вот я в первое утро в шуле я там понял, что сама структура еврейской молитвы там вот устроена там таким образом. И вот он как бы решил, что, значит, иудаизм это вот понял, что иудаизм связан вот с тем, за что он боролся всю жизнь. Это вот такая вот у него петля произошла. И поэтому и дальше вот он как бы стал смотреть, исследовать, и вот его теория заключается в том, что иудаизм появился как раз восстание против таких ну, религиозных штук, ну, языческих. И вот появилась эта идея абстрактного бога, и сначала и вот он прошел несколько этапов такой, ну, абстрагирования. Но с самого начала он как бы был связан, с его точки зрения, не с верой в какие-то сверхъестественные штуки и с их, ну, с поклонением или обеспечением их там чем-то, а с социальной справедливостью, то есть с его точки зрения, ну, он ведь как бы, да, представитель такого американского постанархизма, такого либертарианского. И вот он считает, что, он пишет, что иудаизм родился из рабочего движения сопротивления. Потому что вот были какие-то чуваки, ну, вот с его точки зрения, правильно интерпретировать, даже, ну, может быть, ну, как бы, вот для него важно, что Тору придумали люди, а не Бог. И как бы придумали люди, потому что ну, это очень интересно, потому что как-то это находит отклик, ну, особенность, но это вот от меня, это я уже от себя скажу, да? Это особенность, конечно, особенность, ну, вот еврейского, ну, смысла, если космоса, того, как устроен еврейский текст, или то, как устроена, ну, еврейская, ну, герменевтика или антигерменевтика, да, потому что из герменевтика это вообще, ну, это надо как доклад про герменевтику прочитать. Мне вот никогда, ну, я скажу два слова, хотя уже домой, да, надо идти. Вот мне никогда не нравился Гадамер, например. Вот я вообще не понял, почему. Мне еще, ну, в детстве про него много рассказывали дома. И, ну, потом в университете Гадамер вокруг. Ну, Хайдегер, ладно, ну, тоже, ну, хоть там как-то
Хайдгер, может быть, переживаешь, как поэзию, ну прям понятно, что, а Гадамер вообще, ну никогда, вот, я не понимал, вот, что в нем такого, и я полностью утвердился вот, в своих представлениях, наконец-то, недавно, когда, я не знал, может, все знают, что Ханс Георг Гадамер был среди тех, кто подписал там, в 1933 году письмо лояльности Гитлеру, немецких профессоров. И вот когда я это узнал, недавно совсем, я понял, что, наверное, это вот даже не Хайдеггеру были посвящены слова Левинаса из «Гуманизма другого человека» или из какой-то вот из послевоенных работ, где он говорит, что вот эта способность вот этой претенциозной или как он говорит, философии к пониманию оказались как-то не ослабли даже перед лицом нацизма. Вот, понять, главное же понять, для Гадамера, главное понять, герменевтика, человек понимает, я понимаю. А тут я читал Харлда Блума, который потрясающе вообще размышляет и говорит, что вот с его точки зрения гностицизм придумали евреи вот, во II веке примерно нашей эры, потому что в качестве протеста против того, что в то время уже стали называть тайной верой, когда вот происходит какая-то фигня в мире, и вот традиционные христиане там говорят, пути Господни неисповедимы, значит так надо. А гностицизм с его точки зрения связан с отказом понимать. Это вот антигерменевт, антигадамер. А я не хочу, я не могу это понять, я не буду это понимать. Это нормально. Кстати, вот никогда никто не рассматривает герменевтику в связи с такой антигерменевтикой, в смысле, когда я не стремлюсь понимать, отказываюсь, не буду понимать. Да, это вот, это о чем я говорю. Я от себя расскажу. Кажется, вот вообще еврейский космос так устроен, что он позволяет в себе существовать там и Менахему Менделю Уилсону и Дугласу Рашкоффу, да, потому что вот Дуглас, вот то, что он говорит, это не голословно, это находит отклик в традиционных текстах, да, то, что, потому что Тора говорит языком людей, и вообще Бог отсутствует, да, то есть и поэтому, отсутствует и настолько отсутствует, храм отсутствует, священники отсутствуют, все отсутствует, пророчество отсутствует, да, то есть все настолько отсутствует, что как раз позволяет делать такие выводы, типа, как Левинасу делать вывод, что иудаизм это скорее атеизм, чем теизм, да, и вот этот другой появляется, который присутствует в качестве своего отсутствия, Дуглас Рашкофф вот такую идею развивает с его точки зрения, вот как-то, были в этом гашении в египетском рабочие интернациональные, они там пахали, а потом, и он присоединяется к Фрейду, который считает, что Моисей был, египтянином, и, наверное, даже, может быть, там, сыном фараона, который, потому что, история такая, что, это еврейский мальчик, которого нашли в кустах, там, все такое. Это на самом деле просто был, чуть не сын фараона, такой наследник престола, которому вот это, как Будде, не понравилось вот это все гнетение, все, и он решил, возглавил этих рабочих, это рабочее движение, и они стали евреями, еврейские, разные, и осуществили исход, а он оказался своим, но при этом он вообще был египтянином, а дальше, евреи придумали, Тору, придумали такой миф, который был, метафорой человеческих взаимоотношений, человеческих всяких проблем, социальных, одного и другого, и он говорит, конечно же, то есть вот если, это сначала, потом он рассматривает историю иудаизма как такую, как пульсирующую, то есть вот она переходит на следующую прогрессивную стадию. То есть вот он считает, что сегодня вот его основная идея, он вообще любит радикальные идеи такие, но основная идея это тоже, он, кстати, один из руководителей институции, которая называется Institute for the Next Jewish Future.
То есть вот как бы ну и у них подкаст, сайт и подкаст очень хороший, называется «Judaism Unbound». Вот. Очень хороший, да, такой хаб, там, ну, чикагский. Вот. И он считает, что вот с евреями всегда так происходило, когда вот кризис какой-то наступал, они, ну, и часть из них превращалась, ну, как бы, в народ среди народов, и, ну, как вот, как с ними обращаются, как с народом, они как народ начинают отвечать, ну, как бы, и вот, ну, например, там начинают там бить, там все, и они как бы вот, ну, регрессируют в такую плотную стадию, такую, ну, национальную, а часть из них в кризисной ситуации переосмысляет ключевые моменты еврейской традиции, и вот это переосмысление, такой, ну, свободная абсолютная интерпретация и понимание, переосмысление позволяет иудаизму совершить такой качественный прыжок, ну, такой leap, dimensional leap, и превратиться, ну, во что-то другое, то есть в себя самого, ну, как бы на другой стадии, когда танахический иудаизм превращается в раввинистический иудаизм. Это типа вообще, ну, как бы, ну, переворот, ну, совсем все как бы по-другому, совсем по-другому. И он считает, что вот так происходит каждый раз, да, когда вот, евреи это, ну, он считает, что евреи это не народ, это не раса, это свободно. Это как бы комьюнити людей, которые добровольно и свободно выбрали жить определенным образом. Определенным образом это два основных качества. Это идолопоклонство, запрет идолопоклонства, то есть, ну, как бы иконоклазм, вот, да, иконоборчество. Как бы запрет, ну, вот, как подчиняться каким-то вещам, структурам, людям. И второе, это абстрактный Бог, который связан вот с социальной справедливостью. И все. И как бы, вот это главное. То есть вот основное. Ну, у него есть там несколько рубленых фраз, таких хороших в книге. Он говорит: there is nothing sacred. We must care in this world. We care about in this world instead of one another. Ну, и звучит это одновременно очень по-человечески и очень по-еврейски. Ну, в смысле, да, ну, нет в этом мире ничего святого, о чем вообще мы, ну, что нас заботит, кроме заботы друг о друге. Ну, как бы, и звучит очень социально, ну, как бы общечеловечески, очень по-еврейски одновременно. Ну. Вот, и он считает, что вот как раз евреи это все, ну, такая революционная группа, ну, интеллектуалов или людей, которые решили не подчиняться власти и как бы и жить таким образом, чтобы ну, свободно и улучшая, как, ну, и стремясь улучшить, ну, вот, жизнь друг друга и, ну, как бы, мира. Ну и вот проходят вот эти там разные стадии, вот, и потом вот, считаю, что вот ну, остаются какие-то, ну, остатки, да, то есть вот там жертвоприношение, ну, с одной стороны, он считает, что вообще очень важным является момент именно как бы, ну, представления еврейских. Слушайте, сколько времени, подождите? Нормально, есть чуть-чуть времени. Да, хорошо. Хорошо, слава Богу. Да нет, я просто боюсь администрации. Вот. Вот с его точки зрения очень важным является понимание еврейского ритуального года в качестве переименованного языческого. Потому что с его точки зрения как раз так можно понять как, ну, механику, как работает иудаизм, потому что он считает, что как раз иудаизм это не такое не возникновение из ничего, каких-то обрядов, представлений,
А это наоборот, такая переинтерпретация, ну, в таком социальном, этическом, таком социально-революционном, не знаю, анархическом ключе. Ну или вот открытый код, это же он придумал демократию открытого кода, ну и вот, а потом оказалось, что он сам понял, что иудаизм придумал открытый код. Вот. Переинтерпретация каких-то вот языческих штук в социальном ключе. То есть он говорит, вот, там, например, шаббат был таким языческим праздником, который был связан с празднованием вот четвертой части лунного цикла. Вот, и связан с Луной был, ну вот как бы с ее эволюцией. А вот эти, значит, рабочая группировка, они, ну, когда избавились от власти вот, фараона, они первое, что сделали, ну, конечно, отдохнуть решили. И вот первое, что придумали, это шаббат, то есть такой, ну, рабочий праздник, ну, праздник отказа от работы, да, социальный, когда они работают. И, вот, и со всем остальным, так вот, там Суккот, Шавуот, там, это празднование там, такого-то урожая, а вот оно переинтерпретируется как дарование Торы, например. И это уже совсем другое, да, то есть в первом случае это как бы какие-то космические, природные процессы, а во втором чисто, ну, как бы человеческие, ну, связанные с принятием, ну, там, на себя категорического императива, да, или связанные с избавлением от, ну, эксплуатации, и вот он считает, что вот такая переинтерпретация происходит несколько раз, когда вот что-то, ну, менее продвинутое как бы становится, ну, метафорой для чего-то более продвинутого. Вот. И там, например, вот евреи строят храм, но вот у них уже, например, Бог вот более такой, как он говорит, gentler and kindler and gentler, чем, например, вот египетский или палестинские, филистимские, хананские божества, потому что ему уже надо там, ну, иногда там барашков давать, там, и надо, ну, не первенцев зарезать мальчиков, вот, просто, а там, ну, кусочек от него отрезать, этого мальчика. Вот. Ну, то есть такой очень нежный, ну, по сравнению с этими брутальными, как бы, вот такой очень цивилизованный, джентльмен настоящий. Ну, а он же ревностный при этом? Ревностный, Рашкофф этот момент вообще не рассматривает, этот момент рассматривает Мартин Нусбаум. Вообще, ну, нет, Рашкофф, Дуглас Рашкофф, иудеология, это, нет, я не знаю, может быть, еще кто-то есть, но в смысле из людей, так или иначе, имеющих имя в таком, ну, в мире как-то гуманитарной теории, в мире теории философии, вот они и в мире еврейской философии, вот иудеология и Дуглас Рашкофф — это единственные два человека, которые вообще упоминают о Барухе Галштейне. Ну вот остальные вообще типа как будто не знают об этом. Ну, и это, конечно, такое, ну, то есть, ну, вот, иудеологии о нем пишет, и Рашкофф тоже задается вопросом, типа, вот, когда американские евреи спонсируют государство Израиль, это они спонсируют, типа, вот, прогрессивных израильтян, или они спонсируют учеников Мейера Каханы, Крейзи Бруклинерс, как он их называет. Ну, в общем, Барух Галштейн приехал из Бруклина, и Мейер Кахан тусовался там в Бруклине, ну, вот, который берет ствол, там и идет в Хеврон. Ну, то есть это же, то есть это вообще, мне кажется, это то же самое, что для философии, ну, испытание, вот, ну, философия — это двойное испытание, не такое, то есть вот Хайдеггер вступил в национал-социалистическую партию, и РСФСР задушил жену, а Барух Галштейн, ну, это, ну, такого не было, ну, все же знают эту историю. Я не знаю. Ну, только в каком? Я даже отчет подробный делал, я исследовал. Он, ну, когда? Это недавно же было, в 90 каком-то году, когда он врач был, в поселении вот жил, там, врач, все. И в ночь, в Пуримскую ночь,
вот, ну вот в Хевроне, пещера Махпела, вот, Авраам и Ибрагим, ну вот мусульманская и еврейская часть. И ну так он говорил все, накануне ходил и говорил, что надо действовать как Эстер, надо быть как Эстер. Вот, а потом, ну вот уже, ну как бы Пурим уже идет, который совпал с чем? С Курбан-байрамом. Ну, короче, и вот мусульмане заходят в свою часть, он в военной форме своей, с автоматом, проходит, его никто не остановит, ну вот в мусульманскую часть, его никто не остановит, потому что думает, что ну, офицер куда-то идет. Вот. Он стоит, они стоят к нему спиной. Потом он дожидается момента, когда они ну, как бы падают ну, головами вниз и начинает стрелять. И там, ну и в этом 29 человек. Вот. Да, и ну, он ученик Мейра Кахана, вот, такого деятеля. Вот. Ну и потом его, значит, бьют по голове огнетушителем и забивают до смерти. Вот. И потом ну, дело никакое не возбуждено, ничего, ну, о смерти, о его смерти. Да? Ну вот, потом там комиссия там совместная, все расследует, все. Ну, главное, потом его хоронят, и там у него на могиле там написано, что вот это, ну, типа, праведник с чистым сердцем, потому что вот, ну, и там еще такая история, что потом, значит, появляется в Израиле закон о том, что нельзя ставить, ну, типа, памятники, надгробия террористам. И поэтому вот его могилу, ну, как бы, ну, сносят, но не полностью, а вот часть, на которой написано, что вот он очень хороший, ну, вот остается. Но главное, что это место, ну, там многие, ну, такие мейнстримовые, и светские, мейнстримовые, и раввины, и сефардские, ашкеназские, что это вообще не человек, это не еврей, это все, это еще тогда Шимон Перец был, да, и он говорил, что мы отрекаемся от тебя, ты не еврей, еврейский народ отрекается, ты там какое-то дурное семя или там побочное что-то другое. Вот, но главное, что сама эта могила стала сразу местом поклонения. То есть, ну, многие вообще, вот многие стали туда поклоняться годами до сих пор. Ну, в смысле, это книги про него, ну, вообще-то печатают. И, ну, вот, и на Пурим туда хасиды приезжают, на Пурим. И, например, вот, там переодеваются, ну, вот, Галштейны, там, песни поют пуримские, типа, вот, доктор Галштейн, мы любим тебя, там, вот, там, он, и там песня такая хасидская, он что-то, спустил, как бы, нажал на курок в террориста, так что, ну, это, конечно, ну, это надо вообще еще как-то осмыслить, ну, конечно, это да. Вот. И вот у Диалони просто, ну, как бы, просто фиксирует этот факт. И Дуглас Рашкофф. А остальные как будто, ну, и не знаю, но вообще, с другой стороны, мы, конечно же, это вот, ну, новый этап, ну, еврейской мысли сейчас мы переживаем, ну, более критический, чем еще полвека назад. Потому что это, вот, ну, например, мне вот нужно теперь, ну, надо спросить у Джудит Батлер, наверное, чтобы она указала источник, потому что Джудит Батлер, которая, ну, в общем-то, развивает этику, у нее есть 12, что такое, вот она пишет, например, что в каком-то интервью, я кому-то говорил, нет, или вот на докладе про Батлер я говорил, это, вот и потом в кулуарах, это, конечно, ну, она говорит, что вот, ну, основным понятием философии Тимоти Лири является, ну, лик другого. Но вот когда ты вот видишь лик другого, ты окажешься бесконечно ответственен, ты вообще можешь только вот быть ответственным. Ну вот, за другого, ну как, ну вот. И вот, ну, лик. И Джудит Батлер заявляет, что когда Лири в каком-то интервью, когда у них задали, ну, это, конечно, такое, ну, как это сказать, это канал 2, ну, вот, когда меня спросили, ну, задали вопрос про араба, что Лири сказал, конечно, а у араба нет лица. Вот, то есть это, ну, вот это такое, ну,
Да, но вот Рашкофф считает, что иудаизм это как бы вот группа людей, которые осознанно решили жить определенным образом, этичным, не подчиняться власти, а вот такой свободный анархо-комьюнити такое, либертарианское, да, анархо-либеральное, которое друг другу и не трогает, и друг другу, помогает. Вот. И так, абстрактность, то есть вот сначала Бога поменяли, потом поменяли, вот эти вот поклонения природы, заменили социальными важными какими-то достижениями, потом появился раввинистический иудаизм и текст, да, появился Талмуд как такой, многомерное пространство, текст, который сам себя комментирует, хотя с этой точки зрения уже Тора сама себя комментирует, и который вот я могу только, то есть, такой марксистский у него взгляд еще, да, то есть, вот он говорит, евреи это евреи верят в эволюцию, евреи не верят на самом деле в приход Мессии или в божественное вмешательство, а евреи верят в активное участие в формировании смысла, истории и евреи это активисты, он пишет. Такие. И вот талмудическая культура так устроена, когда вообще это, комьюнити основано на чтении текста, и вот это сложная галаха, вот это все, это связано с интеллектуальной жизнью, с вовлечением большого количества людей в понимание всяких таких интеллектуальных вопросов, в первую очередь социальных, когда какие-то там галахические штуки являются метафорами для каких-то очевидных человеческих моментов, то есть он говорит, что понятно, нет, и как с ним поспоришь, потому что если читаешь Талмуд, в смысле это же, там как-то, ниже или выше, в смысле, ниже иронии никогда же, никто не опускает, автор не опускает, в смысле это же, всегда непонятно, это вообще, такой стёб какой-то продолжительный, никогда же в Талмуде нет вообще этих моментов, когда там по чесноку какая-то происходит такая исповедь или проповедь. А всю как-то так на дистанции. Поэтому он говорит, что, конечно же, когда читаешь Талмуд, очевидно, что мудрецы Талмуда не понимали это все буквально. И как с ним поспоришь? Они понимают, как там Бог проводит свой день, да, треть дня он играет с Левиафаном. Такой текстуальный юмор, там все. Вот. И он говорит, конечно же, они понимали это все, когда там текст, встретим текст, который говорит о каких-то сверхъестественных сущностях, там еще, конечно же, говорит, евреи, когда это читали, они понимали это точно так же, как мы понимаем, говорит, late night television. В смысле, shows at late night television. Когда, кто-то юморит, вот, и дальше просвещение, все, а потом начались, там выгнали, евреи откуда-то выгнали, евреи превратились в народ, например, или буквально стали то, что было метафорой, стали воспринимать буквально. Потом опять, откат, потом опять прогресс, потом опять откат, потом опять, прогресс, и он считает, что сейчас должен произойти новый еврейский ренессанс. А иначе вообще эта традиция не выживет, он считает. А должен произойти новый еврейский ренессанс, потому что евреи всегда были связаны с ренессансом. По его точке зрения, что ренессанс происходит не в истории и не как какое-то откровение, а он происходит сейчас, со мной, когда какие-то вещи переоткрываются как понятные, важные, когда я оказываюсь из игры, попадаю в мета-игру. То есть он считает, что ренессанс и иудаизм связан с этим выходом в ренессансную позицию с его точки зрения, потому что как ребенок играет в компьютерную игру, дошел и прошел ее до конца, а потом он узнает cheat codes, да, то есть
читерские коды, вот хитрые комбинации, коды, коды, которые позволяют ему совсем по-другому уже играть в эту игру, то есть получать какие-то сверхспособности, как через специальные места проходить вот. И вот он считает, что сейчас, надо, почему, говорит, вот мы, много, ведь евреи, он говорит, у него такой неровный текст, вот, он иногда так пишет, думаешь, что лучше бы не писал вообще, вот, а иногда пишет прямо, так, хорошо, точно, но это, наверное, связано с тем, что он очень много работает. Правда, вот из всех, с кем я переписывался, кажется, он больше всех работает. Что, например, он пишет, почему ты не отвечаешь, я рассказывал, я ему пишешь, почему ты не отвечаешь на письма. Он пишет, я поставил, потому что все правила больше 5 часов в день не имейлить, например. Значит, он имейлит 5 часов в день. Или я вот поставил все ограничения не читать больше с таких-то часов лекций, в месяц. И получается какие-то астрономические, вообще, человек должен как в коне работать, астрономически. Вот, да, и, вот он считает, что, иудаизм это такая штука, вот такая дорога, на которой ни один камень не остался не перевернут. То есть, вот как раз, это же, евреи сами про себя знают, что они жестоковыйные, stiff-necked, да, и поэтому он говорит, нам надо, и вот как раз этот еврейский, дух reinvent, реабилитировать, и вот, честно, и всем вместе, как евреи всегда делали. Вот эти вопросы, которые нас тревожат сегодня, решить, которые волнуют американских евреев, например, интермеридж, гомофобия, сексизм, буквализм, то, другое, и говорит, вот это вот, говорит, вот это вот еще показной материализм, который ты вообще ненавидишь, такой, ливанский, такой, несколько предложений, но это интересный момент, я думаю, как бы он бы его объяснил, в смысле, но мне, кстати, это, мне наоборот, это кажется, таким nice, в смысле, мне кажется, это, вообще, даже вот современные евреи, наверное, даже это восприняли, наверное, от черных. Такой хип-хоп такой. Я думаю, мне так кажется. Да, посмотреть на еврейских рэперов, на некоторых, Tough Rabbis False Guns, не знаю, вот. И он считает, что вот сейчас надо, евреи должны свободно, значит, взять и это вот все подумать и решить, что такое вообще иудаизм, заново, реинвент, и понять, что такое иудаизм, с чем он связан, и, может быть, надо будет отказаться от этого имени, говорит, или, может быть, если мы понимаем, что евреи это не народ, не раса, то можно начать, наконец-то, прозелайт джудаизм, говорит. Вообще, Джудит Батлер сказала бы, что у Дугласа Рашкоффа как-то очень сильная зайнист хала. Как вот Джудит Батлер изобрела понятие, которое подходит почти ко всем еврейским крупным мыслителям 20 века и 21-го, как мы видим. Когда, мыслитель говорит, что вообще иудаизм связан не с какими-то особенными штуками, а с глубинными вообще человеческими ценностями, общечеловеческими. И вроде бы все правильно, но при этом оказывается, что общечеловеческие ценности, к ним доступ в первую очередь имеют евреи. Поэтому происходит, Джудит Батлер это так описывает, происходит такое двойное движение, да, с одной стороны, вроде бы, отказ от партикуляризма, и утверждение иудаизма как отказа от партикуляризма, как такой социальный, такой социальная справедливость, другой, вот, а при этом остается сионистское свечение, зайнист хала, и говорит, для нее это проблема, для Джудит Батлер, для Дугласа нет, а для Джудит Батлер это проблема, потому что она говорит, то есть
она говорит, да, я понимаю, что вот эти социальные ценности и там вот впервые были сформулированы в еврейской традиции, в еврейских текстах, там, я это понимаю, но дальше, это вот значит ли это, задается она вопросом, что вот эти ценности, это как бы, в первую очередь еврейские ценности, что они выводимы только из еврейских источников. Она говорит, если они вот такие универсальные, значит, они должны быть выводимы из других источников тоже. Вот у нее там такая интересная антиномистическая позиция, когда она и утверждает и отрицает еврейскость одновременно. И с ее точки зрения это и есть еврейскость. Такой, как бы, понятно, чей технику танцевальную развивает. А Дуглас, да, говорит, мы наконец-то можем начать прозелать иудаизм, потому что, если это не нация, не народ, но в связи с нацией и народом у него есть очень интересная вещь, сейчас расскажу, пойдем. А потом как раз меня, то сейчас уже скоро будет момент, после которого меня ругают. Он говорит, почти 2 тысячелетия никто, особенно не анализировал, как-то евреи действительно так живут, в смысле, без страны. И он, как и Джуд Батлер, все эти антисионисты или постсионисты, иудеологи, Наоми Кляйн, все говорят, что, что вы говорите, без Израиля евреи не выживут, а как же 2000 лет нормально все было, это общий аргумент, нормально, вообще не было ни страны, ничего, ни паспортов, мы все жили где угодно, вообще на планете, все. Диаспора это хорошо, потому что наоборот ты встречаешься. И сетевое комьюнити, да, И он говорит, что на самом деле евреи это такая сеть, которая, и это классная идея, мне кажется. Говорит, сейчас это называют evolving communities или evolving systems, которые, например, становится холодно, раньше думали, что муравьям отдает указы главная муравьиха, а потом оказалось, что нет, оказалось, что они так у них устроена их муравьиность, что каждый на самом деле по своим делам идет, оказывается, что они все вместе идут что-то делать. И он говорит, что например, есть свойства, какие-то слизни или какие-то штуки, они, например, живут отдельно, тут слизень, тут слизень, тут слизень, тут слизень. Потом вдруг почва становится сухая, там как-то что-то плохо становится, и они сползаются все, становятся одним таким большим слизнем. И ползут в сторону хорошего места. И там влагу как накапливают, сохраняют. А потом, как только условия становятся лучше, они снова разваливаются. И у Рашкоффа это интересная идея. Он говорит, что вообще-то же евреи, говорит, это точно так же. Говорит, когда условия нормальные, евреи живут отдельно друг от друга. Вообще, просто, знают, что там евреи. А так, каждый занимается своим, все. А потом начинаются погромы, гонения. И мы объединяемся, говорит он, чтобы, объединяемся, чтобы защитить друг друга. А потом, с его точки зрения, происходит аберрация, когда, ситуация уже хорошая, а все до сих пор объединяются. И с его точки зрения это ошибка. Потому что, все уже нормально, и можно уже разъединиться. И каждому пойти свои дела делать. Но евреи подумали, что нет, это как раз свойство такое евреев быть вместе, а если это понять, то будет вообще классно, он считает. Но это, мне кажется, ничего так идея. Но я не знаю. Кое-что рассказал. Да. Нормально.